Okay, so in yesterday also we have discussed about the 8051 architecture microcontroller. So basically in the 8051 microcontroller we have the CPU, central processing unit. Inside the central processing there is a arithmetic logical unit, then certain registers are there and control unit is there. So this CPU cannot do anything unless and until it is connected to certain IO devices, memory and something. So I have to connect the circuit. So for the timing purpose, CPU ला जे वर्कआउट करायचंय त्याच्याकरता जी फ्रिक्वेन्सी लागते, जो टायमिंग पल्सेस लागतात, that is going to be provided by the oscillator circuit. So basically for 8051 microcontroller I am going to use 12 megahertz crystal oscillator. Okay, 12 megahertz crystal oscillator and exact frequency is equal to 11.592 megahertz. तुमची exact frequency किती येते ते 11.592 megahertz. So this is going to provide few millisecond microsecond time to the control CPU so that it will coordinate between the various activity. जो टाइमिंग लागणार आहे याला तो कोण प्रोव्हाइड करताय? ऑसिलेटर सर्किट इज गोइंग टू प्रोव्हाइड द टाइमिंग पल्सेस टू द CPU. So basically oscillator, as its name suggests, oscillator circuit will oscillate. Okay, it has a crystal oscillator that will oscillate 12 into 10 to the power 6 times per second. ओके, एका वेळामध्ये ऑसिलेशन जर तुम्ही फिजिक्स मध्ये बघितलं असेल, सो बेसिकली ऑसिलेशन मीन्स व्हॉट? दिस इज कॉल्ड एज ऑसिलेशन, upward downward upward downward. So this is going to be happen how many times? So this is going to be happen nearly 0.01 microsecond or something. With that speed it is going to be happen. Then we have the buses. So these buses are required to just send and receive the data. आपल्याकडे तीन बस आहेत, ऍड्रेस बस. सो वी हॅव ऍड्रेस बस, वी हॅव डेटा बस अँड वी हॅव कंट्रोल बस. या बसचा कंट्रोल कुठनं होत आहे? इथनं होत आहे. सो ऍड्रेस बस इज यूज टू सेंड द ऍड्रेस और डिटेक्ट लोकेट. ऍड्रेस बस फंक्शन इज लोकेट द डिवाइस. ओके, डेटा बस फंक्शन विल send and receive the information. Send and receive the information. And its control bus function is to control the flow of data. Okay, or control the process. It control bus function is control the process over here. So that is going to be happen. Then we have the input output ports. After that तुमच्या नंतर काय आपल्याकडे इनपुट आणि आउटपुट पोर्ट्स आहेत. इनपुट आउटपुट पोर्ट्स काय करतात की तुमचे डिव्हाइसेस जे आहेत, सो इनपुट सेन्सर्स असतील, ओके, व्हेरियस टाइप्स ऑफ सेन्सर स्विचेस, these are going to connected to the CPU as well as various output devices, display cell, 7 segment display cell, LED असेल. So that is going to be connected to the output port. So 8051 has 4 ports. 8051 ला किती पोर्ट आहेत? 4 पोर्ट्स आहेत. Okay, all ports are 8-bit ports and these can be used as a input port as well as output ports. तुम्ही एकाच पोर्टला इनपुट पोर्ट म्हणून यूज करू शकता, आउटपुट पोर्ट से यूज करू शकता, किंवा प्रत्येक पिन पोर्ट जो आहे ना P0 असेल तर P0 ला 8 पिन आहेत. So here it was shown only P0, but P0 has 8 pin. ओके, P0 पोर्टला किती पिन आहेत? 8 पिन आहेत. त्या 8 पिन मी इंडिव्हिज्युअली मॅप करू शकतो इनपुट किंवा आउटपुट. 8 पैकी 8 मी इनपुट पण वापरू शकतो, 8 पैकी 8 आउटपुट पण वापरू शकतो, 8 पैकी 4 मी इनपुट यूज करू शकतो, 8 पैकी 4 मी आउटपुट यूज करू शकतो, और एनी कॉम्बिनेशन. एक इनपुट असेल, 7 आउटपुट असेल, एनी कॉम्बिनेशन इज पॉसिबल फॉर अ सिंगल पोर्ट. यू कॅन इंडिव्हिज्युअली प्रोग्राम अ सिंगल पिन. ओके, तुम्ही इंडिव्हिज्युअली प्रोग्राम करू शकता प्रत्येक पिनला. हा झाला आता म्हणजे इनपुट डिव्हाइसेस कनेक्ट केले. सपोज आय हॅव वन ऍप्लिकेशन. हा माझा मायक्रो कंट्रोलर आहे. सपोज इट इज मायक्रो कंट्रोलर. दिस इज माय पोर्ट 1. ओके, पोर्ट 1 आणि हा माझा आहे पोर्ट 2. सपोज ओके, पोर्ट 1 ला काय केलंय मी? इनपुट कनेक्ट केलेला आहे स्विच. ओके, दिस स्विच इज कनेक्टेड टू द पोर्ट 1, VCC असेल तो, अँड टू द पोर्ट 2 आय हॅव कनेक्टेड वन लॅम्प. ओके, पोर्ट 2 ला मी लॅम्प कनेक्ट केलेला आहे. सपोज LED असेल. दिस इज माय LED लॅम्प ओव्हर देअर. नाउ I want to just, when the switch is closed, the lamp will on. हा switch close झाल्यानंतर, when switch is closed, the lamp will on. I want to write this program. ओके, मला हे फंक्शन करायचं याच्यापासून. तर कसं करणार? किंवा सिंपल एक्झाम्पल मध्ये एक माझी एक ऍप्लिकेशन. आता स्विच आणि लॅम्प घेतल्यानंतर युअर क्वेश्चन मे बी अरायझेस इन युअर माइंड, सर स्विचनी तर स्विच क्लोज केल्यानंतर लॅम्प ऑन होणारच आहे, मग मायक्रो कंट्रोलरची काय गरज आहे तिथं? सो दॅट क्वेश्चन अरायझेस इन द माइंड ऑफ सम स्टुडंट. सो आय विल जस्ट चेंज द केस. ओके, कारण काही लोकांच्या मनामध्ये होईल की स्विच ऑन केल्यानंतर सर लॅम्प ऑन होतोच, मग कशाला मायक्रो कंट्रोलर यूज करायचं? सो हिअर आय एम गोइंग टू यूज वन से फायर अलार्म. इथं मी काय यूज करतोय? फायर अलार्म.
that is your smoke detector. ओके, मी इथं यूज केलाय सेन्सर स्मोक डिटेक्टर. ओके, आता हा स्मोक डिटेक्टर जेव्हा सेन्सर सेन्स करेल तेव्हा इथं बजर जो आहे. ओके, so my buzzer will ring, buzzer will on. So when, what is my requirement? When smoke detector detect the smoke, and when the smoke will come, when there is a fire, then at that time the smoke will evolve. So when the smoke detector detect the smoke, then the buzzer should be on. ओके, त्यावेळेस बजर ऑन झाला पाहिजे. आता या केसमध्ये तुम्हाला प्रोग्राम करायचे. ओके, मग हा प्रोग्राम काय होईल की वेन दिस स्मोक डिटेक्टर, सो दिस इज कनेक्टेड टू पिन 1.0. आता सपोज आहे पिन 1.0 आणि या 2.0 ला. सो आपल्याला प्रोग्राम मध्ये इथं जो आहे ना, दिस प्रोग्राम शुड बी रिटन ओव्हर हियर. हा प्रोग्राम जो तुमचा आहे, हा प्रोग्राम कसा असेल, इफ p1.0 is equal to 1, okay, then in the bracket like this one, that syntax we are going to discuss later on. Simply you are going to understand the concept. p2.0 is equal to 1. जर सेन्सरने डिटेक्ट केलं तर तुमचा अलार्म ऑन करायचंय, हा प्रोग्राम इथं असेल. सो वेन माय इनपुट काय आहे तुमचा, फायर डिटेक्टर. ओके, स्मोक डिटेक्टर तुम्ही P1 ला कनेक्ट केलं, जेव्हा स्मोक डिटेक्टर डेटा डिटेक्ट करेल ना, तो सीपीयू ला सेंड करेल. सीपीयू काय करेल, त्या डेटामध्ये काय ऍड्रेस दिलेला आहे प्रोग्रामचा, तो प्रोग्राम इथं कॉल करेल, त्या प्रोग्रामला एक्झिक्यूट करेल. तो प्रोग्राम एक्झिक्यूट झाल्यानंतर एक पर्टिक्युलर आउटपुट आहे, ते आउटपुट ऑन होणार आहे. मग सीपीयू परत ते इन्स्ट्रक्शन सेंड करेल आणि पोर्ट नंबर 2 जो आहे ना, त्याच्यावरचे डिव्हाइस कनेक्ट केलेला आहे, त्या डिव्हाइसला ऑपरेट करेल. सो फॉर दॅट पर्पज द प्रोग्राम इज रिटन अँड दॅट प्रोग्राम शुड बी प्लेस इनसाइड द, तो प्रोग्राम कुठे प्लेस करणार तुम्ही, रॉम मेमरी मध्ये, प्रोग्राम मेमरी मध्ये. सो प्रोग्राम मेमरी कॅन बी यूज टू स्टोअर द प्रोग्राम विच वॉज रिटन ओव्हर देअर. ओके, इज इट क्लिअर? त्यानंतर तुमच्याकडे येणार आहे रॅम. सो आफ्टर दॅट वी हॅव द रॅम मेमरी. त्याच्यानंतर काय आहे, रॅम. सो माय 8051 हॅज 4 किलोबाइट्स ऑफ रॉम. 8051 मध्ये मी जास्तीत जास्त 4 किलोबाइट्सचा प्रोग्राम स्टोअर करू शकतो. 4K मीन्स हाऊ मच? सो बेसिकली व्हॉट हॅपन, द डेटा, डिजिटल इन्फॉर्मेशन ही कशामध्ये मेजर करतो आपण, बीट मध्ये. बीट इज द स्मॉलेस्ट युनिट. एक बीट म्हणजे काय, 1 बीट मीन्स आयदर 0 और 1. एक बीट डेटा म्हणजे काय असेल, एक तर 0 असेल किंवा 1. त्याच्यानंतर येतं निबल. निबल मीन्स 4 बीट. 4 बीटचा होतो एक निबल. त्यानंतर येतं बाईट. ओके, 1 बाईट मीन्स 8 बीट. ओके, बाईट नंतर येतं किलोबाईट. 1 किलोबाईट मीन्स 1024 बाईट. ओके, सो याची कॅपॅसिटी किती आहे, 4 किलोबाइट्स. 4 into 1024. ओके, बाइट्स. दिस इज द कॅपॅसिटी. ओके, एवढ्या साईजचा प्रोग्राम हा स्टोअर करू शकतो. तसंच याच्यामध्ये 128 बाईट रॅम आहे. रॅमची कॅपॅसिटी किती आहे, 128 बाईट. ओके, सो and after that there is a megabytes, gigabytes. So here 1 MB means your 1024 किलोबाइट केबी. ओके, सो इथं लक्षात घ्यायचंय, आपण नॉर्मली काय असतं, किलोग्रॅम मध्ये काय असतं, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्रॅम. पण कम्प्युटरच्या याच्यामध्ये 1 किलोबाइट्स म्हणजे 1024 आहे. ओके, 1024. इट इज नॉट 1100 1000. 1000 नाही होत, 1024 होतात. ते 1024 कसे येतात, that also we are going to just discuss. So here 2 to the power 0 is 1, 2 to the power 1 is 2, 2 to the power 2 is 4, 2 to the power 3 is 8, 2 to the power 4 is 16, 2 to the power 5 is 32, 2 to the power 6 is 64, 2 to the power 7 is 128, 2 to the power 8 is 256, 2 to the power 9 is equal to 512, and 2 to the power 10 is equal to 1024. ओके, तर 1 किलोबाइट आपल्याकडे काय बायनरी आहे. ओके, as we are going to use binary means zeros and ones, so I have only 2 digits.
So 2 to the power 10 means 1024 bytes. So my 1 kilobytes is equal to 1024 bytes over there. Okay, त्यामुळे तुमची जी मेमरी येते ना, मेमरी तुम्ही असं कधीच बघणार नाही की 3 GB 4 GB वगैरे असं नॉर्मली याच्यात येत नाही, ते इव्हन मध्ये येतं नॉर्मली. 1 2 4 8 16. मोबाईल फोन पण कसा येतो तुमचा, मोबाईल फोन मध्ये काय असेल, 1 GB असेल, 2 GB असेल, 4 GB असेल, and if it is a 3 GB then it is a combination of this one. दोन वेगवेगळ्या मेमरी एकत्र केलेल्या आहेत. मग तुमचं काय 1 GB चा असतो नॉर्मली मेमरी इज, मोबाईल मेमरी इज 1 GB असेल, 2 GB असेल, 4 GB असेल, 8 GB असेल, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB, 556 GB, 512 GB, and like this one. Okay, so 1024 GB means 1 TB, like this. Okay, so this is how it is. 1 kilobytes means 1024 bytes, and it has a 4 kilobyte of memory. याच्यामध्ये किती होतं, 4K मेमरी आपण स्टोर करू शकतो. And if possible, if required, additional 60 kilobytes memory can be interfaced. So total capacity is 64 kilobytes. ओके, याच्यामध्ये ऍडिशनली आपण 60 KB त्याला एक्सटर्नली कनेक्ट करू शकतो, जस्ट लाईक इन युअर सेलफोन. मोबाईल मध्ये माझं जर 4 GB चे इंटरनल मेमरी असेल आणि मी त्याला 16 GB एक्सटर्नल मेमरी सपोर्ट असेल, सो आय कॅन ऍडिशनली इन्सर्ट अ 16 GB memory card in that one. Okay, so it will support 64 kilobytes of memory, total 64, but it has the inbuilt memory of only 4 kilobytes. आणि जर तुम्हाला त्यापेक्षा जास्त लागत असेल तर एक्सटर्नल कनेक्ट करायची. त्यानंतर 128 बाईट रॅम आहे. ओके, रॅमची साईज किती आहे, 128 बाईट. त्यानंतर सिरियल पोर्ट आहे, डेटा सेंड करण्याकरता किंवा रिसीव्ह करण्याकरता. टायमर्स पण आहे, इट हॅज 2 16 बिट टायमर्स. ओके, 16 बिट टायमर्स आहेत त्याच्यामध्ये. सो वी अँड दॅट टायमर्स कॅन बी यूज ॲज अ counter also. So I can use T0, T1 both as a timer, or I can use T0 as a timer, this one as a counter, or I can use it as a timer, it as a counter, or both as a counter. So I have 4 possible combination: 2 timer, 2 counter, 1 timer, 1 counter, 1 timer, 1 counter. So I can use in this manner. 4 possible combination आहे ज्याच्यामुळे मी timer आणि counter use करू शकतो. So timer is used for calculating the time, and counter is used for calculating the objects, events which are going to be happen. Okay, counter required external pulses. Counter ला external pulses लागणार आहेत आणि timer ला internal pulses वर work करतो. So that is the thing that you need to remember. So if I want to use the counter, if you want to use timer as a counter, I require the external pulses so that I can increment my count base. Okay, so for counter operations the external pulses are required, and for timer operation internal pulses are required. Then you have the interrupt also. Okay, external interrupt and internal interrupt, दोन टाइप के interrupts आहेत त्याच्यामध्ये. These interrupts are necessary. Why? What is the importance of this interrupt? That we are going to discuss when in detail when you are going to discuss the working of your 8051 and interrupts details. Okay, so this is the basic things. Okay, now this is again also called as the architecture. ही झाली तुमची ब्लॉक डायग्राम. बेसिकली हीच ब्लॉक डायग्राम ॲज अ आर्किटेक्चर म्हणून पण तुम्ही एक्झाम मध्ये ड्रॉ करू शकता. यू आर ऑल्सो गेटिंग द मार्क्स, or if someone want to draw, this is the architecture of 8051. So exactly what is inside the 8051? So 8051 has 4 ports: port 0, port 1, port 2, port 3. आता तुम्ही इथे port 0 बघत असाल, सो port 0 ला आहे ना परत 8 पिन आहेत, 1 2 3 4 5 6 7 आणि 8. तसंच प्रत्येक पोर्टला 8 पिन आहे. सो each port is 8 bit port. प्रत्येक पोर्ट काय तुमचा 8 bit पोर्ट आहे. So all the 4 ports of your 8051s are 8 bit port. So total it has 32. How many ports are there? 4 ports are there, and all the ports are 8 bit ports. So it has total 32 pins. Okay, प्रत्येक पोर्टला किती आहे, 8 पिन आहेत आणि 8 चौक 32. So तुम्हाला 32 पिन आहेत. These can be used as input pin or output pin. So we can connect up to 32 input output devices to your microcontroller. 32 पिनला आपण इनपुट आउटपुट डिव्हाइसेस कनेक्ट करू शकतो इंडिव्हिज्युअली किंवा ग्रुपमध्ये. ओके, देन वी हॅव रेजिस्टर्स. देर आर इंटरनल रेजिस्टर्स, अक्युमुलेटर, रेजिस्टर ए, रेजिस्टर बी. ओके, त्याच्या आतमध्ये जे रेजिस्टर्स आहेत, जस्ट लाईक इनसाइड द कंट्रोलर, मायक्रो प्रोसेसर मध्ये पण आहे ना एक रेजिस्टर्स दिलेले असतात टू स्टोअर द डेटा. तसे ते इंटरनल रेजिस्टर, दीज आर द रेजिस्टर्स ऑफ युअर प्रोसेसर. त्यामध्ये ALU आहे, अर्थमॅटिक अँड लॉजिक ऑपरेटर. This is temporary register, this is accumulator, this is register B, and then they are connected to the memory.
रॅम मेमरी रेजिस्टर, रॅम मेमरी, लॅच असतील त्याच्यामध्ये, फ्लॅश असेल, स्टॅक पॉइंटर आहे याच्यामध्ये. ओके, PSW प्रोग्राम प्रोसेसर स्टेटस वर्ड रेजिस्टर इज देअर. This is also register. This is register. This is register. This is register. Register. This is register. This is register. So these registers are used to store the temporary data. जे प्रोसेसर मध्ये जे रेजिस्टर्स असतात ना ते डेटा टेम्पररी स्टोअर करण्याकरता यूज केलेले असतात. आणि जे मेमरी आहे ग्रीन कलर मध्ये जे दिलेलं आहे दिस इज युअर मेमरी. जे ग्रीन कलर मध्ये जे दिसतं ना दिस इज युअर मेमरी विच कॅन बी यूज टू स्टोअर द टेम्पररी एज वेल एज परमनंट डेटा. ओके, ALU is the arithmetic logical unit which is going to perform certain processes. म्हणजे addition, subtraction, multiplication, division, less than, greater than वगैरे असेल किंवा मग AND logic, OR logic वगैरे that is going to be performed inside the ALU. Okay, based on the data which you are going to get from this one. या ज्याच्यापासून जो डेटा मिळणार तुम्हाला तो डेटा यूज करून आपण त्या प्रोसेस करतो. त्यानंतर टायमिंग अँड कंट्रोल सर्किट आहे ऑसिलेटर नंतर. देन वी हॅव द इन्स्ट्रक्शन रेजिस्टर्स आहे. पोर्ट 1 पासून डेटा घेता येतो, पोर्ट 2 पासून घेता येतो. नंतर तुम्हाला DPTR आहे. दीज आर ऑल्सो रेजिस्टर्स. ग्रे कलर मध्ये जे दिसतात ते सर्व रेजिस्टर्स आहेत. दीज आर द रेजिस्टर्स ऑफ युअर प्रोसेसर. प्रोग्राम ऍड्रेस रेजिस्टर, बफर आहे, इन्क्रीमेंटल आहे, प्रोग्राम काउंटर्स आहे. सो दिस इज कॉल्ड एज द आर्किटेक्चर diagram of 8051 microcontroller. But as this diagram is somewhat complicated, so in exam if you are going to draw this diagram then also it is possible, and if you are going to draw this diagram then also it's okay. तुम्ही दोन्ही पैकी कुठली पण डायग्राम ड्रॉ करू शकता. बेसिकली इट इज कॉल्ड एज द ब्लॉक डायग्राम. या डायग्रामचं नाव काय? ब्लॉक डायग्राम. आणि ही तुमची आहे आर्किटेक्चर. ओके, पण बऱ्याचशा आपल्या ज्या MSBT चे एक्झाम होतात त्यामध्ये दोन्ही पैकी कुठली डायग्राम ड्रॉ केली तरी तुम्हाला मार्क्स मिळतात. Okay, so for the functioning of any electronic circuit, I required supply. कुठलाही फंक्शनिंग करता इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जेव्हा IC असेल त्याला तुम्हाला VCC आणि ग्राउंड लागतो. ऑल द IC विल वर्क ऑन DC सप्लाय ओनली. प्रत्येक IC ला वर्किंग करता फक्त DC सप्लाय लागेल and whose magnitude may be 5 volt to 9 volt किंवा 12 volt ते जास्तीत जास्त 5 volt पासून 12 volt. Most of the IC will works on 5 volt supply. Okay. So is it clear? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, the next thing. आता 8051 ला किती pins आहेत? How many pins are there to the 8051 microcontroller? 14, sir. 40 pins. 40 pins. Okay, 40 pin आहेत. टोटल किती pins आहेत? 40 pin आहेत. मग त्या 40 pin ला कसं डिवाइड केलेलं आहे ते आपल्याला बघायचं आहे. तर 8051 जो आहे ना मायक्रो कंट्रोलर त्याला 4 पोर्ट्स आहेत. P1, P2, P3, P4. ओके, सॉरी, P0, P1, P2, P3, P0. आणि कम्प्युटरच्या याच्यामध्ये तुमचं काउंटिंग विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0. ओके, in case of computer or electronic circuit your counting will start with 0. So it has 4 ports: P0 port, P1 port, P2 port and P3 port. So each port is 8-bit port. ओके, म्हणजे प्रत्येक पोर्टला किती पिन आहेत? 8 पिन आहेत. Okay, each port has 8 pin. Okay, so total माझे 4 ports आहेत आणि 8 पिन आहे म्हणजे माझ्याकडे किती झाले आहेत? 32 पिन. म्हणजे 40 पैकी 32 पिन ज्या आहेत त्या इनपुट आणि आउटपुट करता यूज होतात. ओके, 40 पैकी 32 पिन गेल्या म्हणजे राहिल्या किती? 8 पिन. आता 40 पैकी 32 पिन ज्या आहेत त्या इनपुट आउटपुट करता यूज होतात. उरलेल्या 8 ज्या आहेत त्या 8 मधल्या 2 पिन आहे ना सप्लाय करता यूज होतात, प्लस आणि ग्राउंड करता. म्हणजे राहिल्यात 6 पिन. तर आपल्याला मोस्टली कशाचं डिटेक्ट करायचं आहे? या 6 पिन सोबत आपण हे करणार. आता जी पिन नंबर 40 आहे, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ दिस वन, सप्लाय. पिन नंबर 40 इज फॉर VCC आणि पिन नंबर 20 इज फॉर ग्राउंड. म्हणजे या मायक्रो कंट्रोलरला वर्क जर करायचं असेल, ऑन करायचं असेल तर मला VCC ला +5 व्होल्ट कनेक्ट करावं लागेल आणि ग्राउंड पिन ग्राउंडला कनेक्ट करावं लागेल. Okay, so is it clear? If I want to operate this microcontroller, जसं तुम्हाला मोबाईल जर ऑन करायचा असेल तर बॅटरीचं पॉवर बटन प्रेस करावं लागेल. पॉवर बटन प्रेस केल्यानंतर काय होईल? तुमची बॅटरी सप्लाय द्यायला सुरुवात करेल. So it is +5 volt. VCC should be connected to the +5 volt and ground is connected to the 0. Okay, so at that time my power is available to the IC. आणि त्याच्यानंतरच मायक्रो कंट्रोलर मध्ये जे काय असेल प्रोग्राम वगैरे तो एक्झिक्यूट होऊ शकतं, ते बाकी काम करेल. तोपर्यंत करणार नाही. सो अ टोटल ऑफ 32 पिन्स आर सेट असाइड फॉर 4 पोर्ट्स P0, P1, P2, P3 वेअर ईच पोर्ट टेक्स 8 पिन. आता तुम्ही पोर्ट 1 बघताय,
त्याला 8 पिन आहेत. P0 आता याचे P1 च्या पोर्टचे पिन कशा लिहितो आपण? सो इफ आय हॅव P1 पोर्ट तर त्याच्या ज्या पिन्स आहेत त्या येतात P1.0, P1.1, P1.2 डॅश 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 P1.7. ओके, म्हणजे पिन नंबर 1, 2, 3 अप टू 8. 1.7 म्हणजे तुमची 8 नंबरची पिन, कारण काउंटिंग स्टार्ट होतं 0 पासून. तसंच आता तुम्ही ऑब्झर्व करा की ऑन युअर लेफ्ट हँड साइड वी हॅव द ऑड नंबर्स. पोर्टचे जे पिन्स आहेत, लेफ्ट हँड साइडचे जे पोर्ट्स आहेत ते ऑड आहेत आणि राईट हँड साइडचे जे पोर्ट्स आहेत ते इव्हन आहेत. ओके, P0, P2. Even ports are on right hand side and odd ports are on left hand side. कारण ही जी डायग्राम आहे याच्यामध्ये दिस इज इम्पॉर्टंट. ओके, यू मस्ट नो विच पोर्ट इज लोकेटेड ऑन विच साइड. ओके, आणि त्याचे पिन नंबर काय. सो P1 पोर्ट जो आहे तो पिन नंबर, दिस इज पिन नंबर 1. ओके, ही तुमची पिन 1 आहे, ही 2 आहे. तर पोर्ट 1 कुठून कुठपर्यंत आहे? पिन नंबर 1. पिन नंबर 1 to 8 are used for port number 1. ओके, तसंच पोर्ट 0 च्या ज्या पिन्स आहेत त्या जर तुम्ही बघसाल तर 32 पासून पिन नंबर 32 टू 39, 32 पासून 39 ज्या पिन्स आहेत त्या पोर्ट नंबर 0 च्या आहेत. तसंच पिन नंबर 2 करता ज्या पिन्स आहेत, ओके, सो पिन नंबर 2, पोर्ट नंबर 2 पिन्स आर 21 to 28. ओके, आणि पोर्ट नंबर 3 च्या ज्या पिन्स आहेत पिन नंबर 10 to 17, 10 पासून 17 पर्यंत ज्या पिन आहेत त्या पोर्ट नंबर 3 च्या आहेत. ओके, नाउ सो दीज आर द 4. These ports pin can be used as an input pin as well as output pin. हे पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3, पोर्ट 0 ज्या पिन्स आहेत ह्या तुम्हाला इनपुट करता पण यूज करता येतात आणि आउटपुट करता पण यूज करता येतात. नाउ व्हॉट इज द रिसेट पिन? जर मला मायक्रो कंट्रोलरचा प्रोग्राम रिसेट करायचा असेल, काही प्रॉब्लेम आला आणि आपण रिसेट करतो ना, नॉर्मली यू आर गोइंग टू रिसेट युअर पीसी, यू आर गोइंग टू रिसेट युअर मोबाईल फोन. सो तसं आपल्याला कधी एखादा जर प्रॉब्लेम असेल तर रिसेट करायचा असेल तर इथं पिन नंबर 9 ला जर आपण हाय पल्स प्रोव्हाइड केला तर तो रिसेट होतो. त्यानंतर इफ आय वॉन्ट टू गिव्ह द एक्सटर्नल क्रिस्टल ऑसिलेटर जो आहे ना आपण कनेक्ट केलेला होता मायक्रो कंट्रोलर 12 मेगाहर्ट्जचा. ओके, सो फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द ऑसिलेटर सर्किट इज इनबिल्ट इनसाइड द मायक्रो कंट्रोलर. मायक्रो कंट्रोलरच्या आतमध्ये ऑसिलेटर सर्किट आहे, पण जो ऑसिलेटर आहे ना 12 मेगाहर्ट्जचा दॅट यू नीड टू प्रोव्हाइड एक्सटर्नली. ओके, सो दिस इज 12 मेगाहर्ट्ज क्रिस्टल ऑसिलेटर दॅट कॅन बी कनेक्टेड बिटवीन पिन नंबर 18 and 19. पिन नंबर 18 आणि 19 च्या मध्ये तुम्हाला क्रिस्टल ऑसिलेटर कनेक्ट करायचं आहे अलॉंग विथ 2 कॅपॅसिटर. ओके, पिकोफॅरेड having the rating in terms of picofarad. So this is 12 megahertz crystal should be connected between pin number 18 and 19. So these are used to connect crystal oscillator 12 megahertz. Okay, pin number 20 is used to connect ground. Pin number 20 कशाला यूज होतं? ग्राउंडला. त्यानंतर पिन नंबर 29, 30, 31 हे आता एक्सटर्नल इंटरफेस जेव्हा आपण यूज करतो त्याच्याकरता दॅट वी आर गोइंग टू डिस्कस. अँड दिस इज युअर पिन डायग्राम. ही झाली तुमची पिन डायग्राम. दिस पिन डायग्राम इज क्लिअर. वी आर गोइंग टू डिस्कस द फंक्शनिंग ऑफ दिस पिन्स. पिन डायग्राम लक्षात आली तुम्हाला? ओके, आता प्रत्येक पिनचे फंक्शन्स काय आहेत ते आपण बघणार आहे. ओके, पिन 1 to 8, पिन 1 पासून 8 पर्यंत is recognized as a port 1. ओके, पिन नंबर 1 to पिन नंबर 8 जे आहे त्या काय आहे? पोर्ट 1 च्या पिन्स आहेत. ओके, डिफरंट फ्रॉम अदर पोर्ट. दिस पोर्ट डज नॉट प्रोव्हाइड फॉर एनी अदर पर्पज. आता याच्यामध्ये हा पोर्ट दुसऱ्या कुठलाच नाही. दिस कॅन बी यूज ॲज अ प्युअर इनपुट आउटपुट पोर्ट. ओके, पोर्ट 1 कॅन बी यूज ॲज अ प्युअर इनपुट आउटपुट पोर्ट. त्याला दुसरंच काम कुठलं काम नाहीये असाइन केलेलं. पोर्ट 1 इज अ डोमेस्टिकली पुल अप PC bidirectional input output port. Pin number 9 made as a clear previously reset pin and utilized to set microcontroller 8051 to its primary values whereas the microcontroller is functioning or at the early beginning of application. The reset pin has to be set elevated for 2 machine rotation. Okay, so 2 machine cycle म्हणजे काय ते आपण नंतर डिस्कस करूया. सो पिन रिसेट पिन कशा करताय? रिसेट करायचं असेल मायक्रो कंट्रोलर तर रिसेट पिन आहे. ते कसं वर्क करेल दॅट वी आर गोइंग टू डिस्कस लेटर. सो रिसेट, इफ आय वॉन्ट टू रिसेट द मायक्रो कंट्रोलर फॉर सम पर्पज
then I have to press this pin number 9. Use this pin number 9. Pin number 10 to 17. This is your port number 3. Okay. Pin number 10 to 17 are port number 3. This port also supplies a number of other functions. आता port number 3 can be used as for other function also. Port number 1 आहे ना फक्त इनपुट आउटपुट पोर्ट यूज होतो, पण पोर्ट नंबर 2, 3 ओके आणि 1 कॅन बी यूज फॉर अदर फंक्शन्स ऑल्सो. दोन कामं करू शकतात ते. तर याच्यामध्ये तुम्ही काय करू शकता, पोर्ट नंबर 3 मध्ये दे यू कॅन यूज एज फॉर टायमर प्रोसेस, इंटरप्ट, सिरियल कम्युनिकेशन, ओके, कंट्रोल इंडिकेटर, फॉर आउटसाइड मेमरी इंटरफेसिंग वी कॅन यूज. पोर्ट नंबर 3 तुम्हाला इनपुट आउटपुट म्हणून यूज करता येऊ शकतो. You can use this port number 3 for input output purpose, or you can use this port for using counter, interrupt, serial communication, okay, or for memory interface, external memory interface, you can use this port. This is domestic pull-up ports with the POSI bastable directional port within. Okay, then pin number 18, 19 are used or employed for interfacing an outer crystal to give system clock. Just we have discussed crystal oscillator connect करने करता pin number 18 and 19. Pin number 20 is ground. Okay, so it can connect with the ground. Pin number 21 to 28 is a port 2. Okay, pin number 28 to 21 to 28 का है port 2 है तो. Other than saving, so it can work as a input output port. तो input output port वन करू शकतो, as well as it can work as a higher order address bus. Okay, pin number 21 to 28 can work as a higher order address bus. 16 bit जर एक्सटर्नल मेमरी इंटरफेस जर मी केलं तर माझे 64 किलोबाइट होतं, आणि 64 किलोबाइट करता मला जी ऍड्रेस बस लागते ती 16 बाइटची लागतं, 16 बिटची लागतं. सो फॉर 16 बिट ऍड्रेस बस ॲज माय मायक्रो कंट्रोलर इज अ 8 बिट मायक्रो कंट्रोलर. माझं जे मायक्रो कंट्रोलर आहे ते 8 बिट आहे, म्हणजे प्रत्येक पोर्टला 8च पिन आहे. मग त्याला किती जास्त होऊ शकतं, जास्तीत जास्त 8 बिट होतो तो. पण मला जर 16 बिट करायचं असेल तर दोन पोर्ट एका वेळेस यूज करावे लागतील. सो पोर्ट 0 कॅन बी यूज एज अ लोअर ऑर्डर ऍड्रेस बस अँड पोर्ट 2 कॅन बी यूज एज अ हायर ऑर्डर ऍड्रेस बस. आर मल्टिप्लेक्स विथ द POSI bastable इनपुट. ओके, इथं ऍड्रेस बस म्हणून पण हा यूज होतो आणि इनपुट आउटपुट पोर्ट म्हणून पण यूज होतो. पिन नंबर 29 प्रोग्राम स्टोअर इनेबल. ओके, सो दिस इज मोस्ट कॉमनली आज एक्झाम इन क्वेश्चन इन द ओरल किंवा इंटरव्ह्यू वगैरे मध्ये पण विचारलं जातं, आणि ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये MCQ मध्ये पण. व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ पिन नंबर 29? सो 29, 30 and 31. Program store enable. PCN is employed to interpret sign from other program memory. When you are going to interface the external memory, then you have to enable this pin. Okay, use this pin. Then pin number 30, external access EA input is employed to permit or prohibit outer memory interfacing. If there is no outer memory need, the pin is direct high by linking it to VCC. जर एक्सटर्नल मेमरी इंटरफेस करत नसेल तर ही पिन 1 ला कनेक्ट करायची, म्हणजे VCC ला. या पिनला लॉजिक 1 कनेक्ट करायचा, 5 व्होल्ट सप्लाय द्यायचा. ओके, पिन नंबर 31 एका ऍड्रेस लॅच. ओके, ऍड्रेस लॅच इनेबल. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ऍड्रेस लॅच एनेबल इज brought into play to demultiplex the address data indications of port 0 for outer memory interface. 2 ALE throws are obtained for every machine cycle. So if you are going to see, this pin number 29, 30, 31 are used only when there is a external memory interface. जर मी external memory connect करत असेल तरच मला ह्या pins यूज करायचे, otherwise these pins are not used. Then pin number 32 to 39 recognize as a port 0. Other than serving as an input output port, lower order address bus signals are multiplexed with this port. Okay, this pin is a bidirectional input. This pin can be act as a lower order. Suppose if I am going to interface the external memory interface केली तर मला काय लागतंय, 16 बिट ऍड्रेस बस लागेल, 16 बिट. ओके, म्हणजे 16 वायर्स लागतील, त्याला 16 पिन्स लागतील. बट आय डोंट हॅव द 16 पिन ऑन वन पोर्ट, सो आय हॅव टू यूज पोर्ट 0 अँड पोर्ट 2. पोर्ट 0 च्या ज्या पिन्स आहेत त्यांचा ऍड्रेस काय येईल, A0 to A7, आणि जे पोर्ट 2 च्या पिन्स आहेत त्याचा ऍड्रेस येईल A8 to 815. So it is the higher order. This port 2 carry the higher order address and this port 0 will carry the lower order. Okay, so this is how you are going to connect. Then pin number 40 is termed as the VCC.
to which I am going to connect the supply plus 5 volt. Okay, is it clear? हे लक्षात आलंय? Yes, sir. Yes, sir. ओके, आता हे सर्वात इम्पॉर्टंट की जेव्हा मी रिसेट करतो ना, ऑल पोर्ट्स अपॉन रिसेट आर कॉन्फिगर ॲज इनपुट. ओके, म्हणजे जेव्हा मी रिसेट पिन करेल किंवा फर्स्ट टाइम मायक्रो कंट्रोलर वेन आय एम गोइंग टू यूज द मायक्रो कंट्रोलर फॉर द फर्स्ट टाइम, ऑल द पोर्ट्स आर इनपुट पोर्ट्स. P0, P1, P2 आणि P3 हे चारही जे पोर्ट्स आहेत ते बाय डिफॉल्ट काय कॉन्फिगर असतात? इनपुट पोर्ट्स. दे आर गोइंग टू बी कॉन्फिगर्ड ॲज अ इनपुट पोर्ट बाय डिफॉल्ट. ओके, आणि जर तुम्हाला सपोज आता हे मी नवीन मायक्रो कंट्रोलर यूज केलेलं आहे P1, P3 आणि P2, P0. ओके, सो याच्यामध्ये मला सपोज आय वॉन्ट टू कनेक्ट वन आउटपुट. इथं मी आउटपुट कनेक्ट केलं आणि इथं इनपुट कनेक्ट केलेलं आहे. ओके सर, ठीक आहे, डायरेक्टली हे तर काय असेल, माझे इनपुट पोर्ट सर्व काय असतात, बाय अपॉन रिसेट ऑल पोर्ट्स आर कॉन्फिगर ॲज अ इनपुट. बट हिअर आय नीड टू कन्वर्ट इट इनटू द आउटपुट पोर्ट. सो हाऊ टू यूज दॅट आउटपुट पोर्ट? सो हाऊ टू मेक अ पर्टिक्युलर पिन और पोर्ट ॲज अ आउटपुट पोर्ट और इनपुट पोर्ट. ओके, एखाद्या पिनला आता बाय डिफॉल्ट काय सगळे पोर्ट्स इनपुट आहे, मग याला जर आउटपुट करायचं असेल P2 ला, तर P2 च्या पुढे मला काय लिहावं लागेल? 0. So when first 0 is returned to a port, it becomes output. So when I will write P2 is equal to 0, means that complete port is output port. आणि P2 is equal to 1 केलं तर तो काय होईल? इनपुट पोर्ट होईल. ओके, बाय डिफॉल्ट तो इनपुटच असतो, पण मला जर एखाद्या पोर्टला आउटपुट म्हणून कन्वर्ट करायचं असेल, सो आय हॅव टू राईट 0. टू रिकॉन्फिगर इट एज अन इनपुट, 1 मस्ट बी सेंड टू द पोर्ट. ओके, अँड इफ आय वॉन्ट टू मेक हे आउटपुट करता आणि इनपुट करता, इनपुट जर करायचं असेल तर P2 इज इक्वल टू 1. 1 जर केलं तर तो पोर्ट इनपुट पोर्ट म्हणून कॉन्फिगर होईल. टू यूज एनी ऑफ दिस पोर्ट ॲज अ इनपुट पोर्ट, इट मस्ट बी प्रोग्राम. ओके, त्यामुळे तुम्हाला पोर्ट जर इनपुट पोर्ट करायचा असेल किंवा आउटपुट करायचं असेल तर तुम्हाला तसा प्रोग्राम हे करावा लागेल. पोर्ट 0 कॅन बी यूज ॲज इनपुट आउटपुट बाय कनेक्टिंग एक्सटर्नली. आता पोर्ट 0 ला आहे ना, फक्त पोर्ट 0 जेव्हा यूज करायचा आहे मला, तेव्हा मला 10K चा पुल अप रेजिस्टर कनेक्ट करायचा आहे प्रत्येक पिनला. ओके, सो पोर्ट 0 च्या ह्या ज्या पिन्स आहेत P0.1, P0.2, ओके, अप टू P0.7, याला जर मला इनपुट पोर्ट्स यूज करायचा आहे किंवा आउटपुट पोर्ट, तर याच्या सिरीज मध्ये मला 10K चा रेजिस्टर कनेक्ट करायचा आहे. एक्सटर्नली आय नीड टू कनेक्ट द 10K रेजिस्टर and then only I have to connect the IO devices to it. Okay, so external 10K pull-up resistors is connected for this one. Okay, now what are the alternate functions? This is the commonly asked question in the exam again. की port 3, आपण port 3 बघितलं की port 3 can be used as an input port as well as output port. Along with that, port 3 has certain other functions also. Port 3 आपण कशा करता यूज करू शकतो? सिरियल डेटा तुम्हाला रिसीव्ह करायचा आहे किंवा सेंड करायचा आहे तर तुम्ही port 3 यूज करू शकता. एक्सटर्नल हार्डवेअर इंटरप्ट जर असेल तर तिथं पोर्ट 3 यूज होतो. तुम्हाला काउंटरचे पल्सेस, काउंटर टायमर ॲज अ काउंटर यूज करायचं असेल, इफ यू वॉन्ट टू यूज टायमर ॲज अ काउंटर, काउंट करायचे आहेत. सपोज यू वॉन्ट टू काउंट हाऊ मेनी पीपल्स हॅव विजिटेड टू युअर शॉप और हाऊ मेनी पीपल्स आर विजिटेड टू पर्टिक्युलर लोकेशन. सो फॉर दॅट पर्पज यू वॉन्ट टू मेक अ काउंटर. तर काउंटर करता तुम्हाला इथनं पल्सेस मिळतील. सो दिस पिन नंबर 3.4. ओके, सपोज इथं पिन नंबर 3.4 आहे माझी, ही मायक्रो कंट्रोलरची, आणि हे मायक्रो कंट्रोलर. या मायक्रो कंट्रोलरच्या पिन नंबर 3.4 ला मी काय करेल? आउटपुट ऑफ माय IR. ओके, IR डिटेक्टर यूज करेल. इन्फ्रारेड डिटेक्टर असेल किंवा एक सेन्सिंग डिव्हाइस असेल काही पण, दॅट मे बी अ प्रॉक्सिमिटी सेन्सर और दॅट मे बी युअर मोशन सेन्सर वगैरे काही आपण यूज केलं. सो त्याचं इनपुट पिन नंबर 3.4 ला जाईल अँड दिस विल गिवन टू युअर काउंटर. and the counter will incremented by 1 or decremented by 1 as per your program. तुम्ही एकतर त्याला increment करू शकता किंवा decrement करू शकता as per your program. So for this purpose, if I want to use timer as a counter म्हणून वापरायचं असेल तर मला ह्यात 2 पिन यूज करावं लागतात, 3.0 आणि 5.0. and if I am going to use the external memory, एक्सटर्नल मेमरी मध्ये लिहायचं असेल किंवा रीड करायचं असेल एक्सटर्नल मेमरी मधनं, so I can use 3.0, 3.6 and 3.7. Okay, so these pins can be used for such type of purposes. Okay, is it clear? So these are the list the alternate function and these functions are commonly asked in the interview. हेच तुम्हाला फायनल इयर नंतर जे कॅम्पस इंटरव्ह्यू वगैरे होतात ना त्यामध्ये पण याचे क्वेश्चन्स विचारले जातात. सो इफ आय वॉन्ट टू यूज 8051 काउंटर 1
to which pin I have to connect the IR sensor or say motion sensor so that I will get the pulses. Okay, so for that purpose you have to use pin number 3.4 or 3 counter 1 जर करायचं असेल तर 3.5 आणि काउंटर 0 यूज करायचं असेल तर 3.4. त्या पिनला तुम्हाला आउटपुट कनेक्ट करावं लागेल सेन्सरचं. दॅट सेन्सर व्हॉट एव्हर द सेन्सर यू आर गोइंग टू यूज फॉर दिस वन. एक्सटर्नल इंटरप्ट जर यूज करायचा असेल तर 3.2 किंवा 3.3. ओके, सिरियली डेटा सेंड किंवा रिसीव्ह करायचा असेल तर 3.0 आणि 3.1 आणि एक्सटर्नल मेमरी मध्ये रीड किंवा राईट करायचं असेल तर 3.6 and 3.7. So these are the alternate functions of pin number, port number 3 pins. Is it clear? लक्षात आले? Yes, sir. Okay.